Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجبي. والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مقتهم. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. لم يحتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن.
حسنين. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذا فاطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختاتني. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنر الشيخ محمد سعيد بن محمد بعشير والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل ولر شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف ولر شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف ولر شيخنا مربي أرواحنا كي حجيد الدين من كي هجم الخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai wa yughtafaru ya Bu ya. Wa yughtafaru hadzal 'aridu likillatihi. Terapa itu? Ya Bu ya, bacaannya sampai wa yughtafaru hadzal 'aridu likillatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yughtafaru hadzal 'aridu likillatihi bi khilafi ar-ratbati wal yabisati allati lam yulqiha halan aw nafadaha bimahmulihi kakammihi fayadurru wala yuraddu ma marra annahu la yadurru qalbu warakil qur'ani binahwi udin lianna alhamla huna aghlazu bidalilin annahu la yahrumu hamlu hamilil mushafi wa yadurru hamlu hamilin najasati wa innama darra mulaqatu nahwi thawbihi lin najisi wa lam yadurra sujuduhu alama la yataharraku biharakatihi lianna al-mu'tabara huna an la yakuna syai'un mimma yunsabu ilaihi mulaqiyan lin najisi wa nahwu thawbi mansubun ilaihi wal mu'tabaru hunaka sujuduhu ala qararin wa bi'adami taharrukihi biharakatihi huwa qararun walau shalla ala nahwi thawbin ala najisin
wartafa'a birijlihi al-mubtallati aw ghairiha fa in infasala an rijlihi halan walau bitahrikihi lam yadurra wa illa darra was-sabi'u at-taharatu anil khabathi alladhi la yughfa anhu fi thawbi wa ghairihi min kulli mahmulin lahu aw mulakin limahmulihi wal badani wa minhu dakhilul fami wal anfi wal aini wa illam yajib ghasluha fil janabati li anna an-najasata aghlazu wal makani alladhi yulaqihi badanuhu aw mahmuluhu fi salatihi lil khabari sahihi tanazzahu anil bawli fa inna ammata adabil qabri minhu wa tabana al-amru bijtinabin najisi wa huwa la yajibu fi ghairi salati fata'ayyana fiha wal amru bisyai'i nahyun an diddihi wan nahyu yaqtadi al-fasada na'am at-tadammukhu bin najisi li ghairi hajatin haramun fi badanin wa thawbin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kemarin ya Bu terusannya Bu ya. Kemarin kalau seandainya ibu lagi sembahyang, kemudian ada angin kencang, misalnya kipas anginnya terlalu kencang ya Bu ya, kebuka aurat ibu, ibu langsung tutupin kembali, maka sholatnya dihukumkan sah ya Bu ya, nggak batal ya. Jangan kelamaan Bu, ibu lagi sembahyang, kipas anginnya kencang Bu tuh, kemudian mukena yang ibu pakai sampai terbang ya Bu ya, kemudian kelihatan misalnya tangan ibu, lengan tangan ibu yang bawah kan tuh aurat ya Bu ya, atau kelihatan kaki ibu betisnya misalnya, pas terbang kelihatan aurat ibu, ibu langsung apain tadi? Tutupin lagi. Nah seperti itu dihukumkan sholatnya tidak batal ya Bu ya. Atau ibu lagi sholat, anak ibu dia minta duit ngambek, kemudian sampai narik mukena ibu ya Bu ya, yang pada akhirnya itu mukena ditarik oleh anak ibu, kelihatan aurat ibu, kelihatan betis ibu misalnya, atau kelihatan lengan bawah ibu misalnya, kan tuh kalau terbuka hukum sholatnya batal ya Bu ya. Karena orang yang narik, anak ibu yang narik, ibu langsung spontan ngapain Bu tuh tadi? Tutupin langsung tuh, ibu langsung spontan tutupin, maka sholat ibu dihukumkan sah. Jelas ya Bu ya. Jadi nggak boleh kelamaan ya Bu ya. Kalau kelamaan maka sholat ibu dihukumkan batal.
Jadi pas terbuka aurat langsung tutupin. Yang seperti itu dihukumkan sholatnya tidak batal. Atau yang kemarin Bu itu, ibu pakai selendang misalnya, lagi sembahyang, pakai selendang misalnya Bu ya. Kemudian selendang ibu kena tai, ada burung di atas terbang. Dia berak, kemudian kena tai burungnya Bu ya. Tapi di selendangnya Bu ya, bukan ibu kena, bukan. Di selendang yang ibu pakai. Langsung ibu sopak, langsung ibu tepak. Itu selendang yang ibu pakai langsung ibu tepak. Kemudian jatuh selendangnya, dihukumkan sholat ibu dihukumkan sah. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Jadi kalau selendang bukan yang ibu pakai yang nggak bisa ibu lepas. Selendang ibu pakai tapi bisa diapain Bu? Bisa dilepas. Kalau mau kena tai kotok, udah batal. Kan begitu ya Bu ya? Ibu lagi sembahyang, ini ayam di atas kamar ibu berak, kemudian kenapa Bu? Bu kena ibu, langsung sembahyang ibu hukumnya apa Bu tuh? Batal tuh. Jadi kalau selendang kan sesuatu yang bisa diapain Bu tuh? Nah, dilepas. Kalau mau kena nggak bisa. Jadi demikian ya Bu, jelas ya Bu ya. Jadi kalau selendang ibu kena tai, kemudian ibu langsung tepak, maka dihukumkan sholat ibu hukumnya sah. Ngerti ya Bu ya? Atau ada najis yang kering Bu, bukan yang basah, yang kering. Yang kering ya Bu ya. Misalnya tai cicak kering, ibu lagi sembahyang, kemudian tai cicak yang kering ini kena seumpama di mukena ibu, kering ya Bu ya. Pas jatuh kering ibu lihat, langsung ibu tepak. Itu tai dari cicak ya Bu ya. Ibu lagi sembahyang zuhur misalnya, 2 rakaat udah berjalan, tahu-tahu cicak berakin ibu. Mau kenanya kena, tapi ibu lihat tainya tai yang apa Bu? Yang kering, bukan yang basah. Maka ibu langsung tepat, sholat ibu dihukumkan sah. Jelas ya Bu ya? Ingetin yang kering ya Bu ya. Kalau tai cicak yang basah kena mukena ibu, maka dihukumkan sholat ibu batal langsung ya Bu ya. Karena kenapa demikian batal? Kalau yang basah ibu tidak bisa tepak ya. Kalau udah nempel kan langsung lekat ibu dia, langsung nempel. Jatuh karena dia basah langsung nempel. Ibu nggak bisa apain? Tepak nggak bisa. Tapi kalau tai cicaknya yang kering, pas jatuh di mukena ibu langsung apain tadi Bu? Langsung tepak, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan sah. Ngerti ya Bu ya? Iya, kalau kotor nyamuk gimana? Sama kayak begitu. Jadi bersihin dulu. Makanya ibu sebelum sembahyang bersihin semua, lihat dulu. Misalnya sajadah ibu misalnya miara kucing gitu Bu ya. Ibu lihatin dulu itu. Kalau seandainya di sajadah ada bulu apa Bu? Ada bulu kucing, ambilin dulu tuh, ambilin, kemudian taruh, jangan sampai ada di sajadah yang ibu pakai buat apa Bu? Buat sholat. Kenapa demikian? Bulu kucing adalah sesuatu bagian dari hewan yang tidak dimakan. Terlepas dari hewan tersebut, sesuatu yang terlepas dari hewan yang dagingnya tidak dimakan, maka dihukumkan adalah najis. Jadi kalau ada bulu kucing di sajadah ibu ambilin dulu ya Bu ya, bersihin dulu semua, baru ibu sholat. Kalau ibu langsung sholat, kemudian tangan ibu nempel di situ, kemudian misalnya mukena ibu nempel di situ di bulu kucing tadi, maka dihukumkan sholatnya dihukumkan batal ya Bu ya. Sama kayak tadi itu nyamuk tuh kotorannya nih Bu ya. Kan nyamuk suka ada tainya kecil-kecil ya Bu ya. Itu bersihin dulu tuh, bersihin dulu, kibratin dulu, baru kemudian ibu sholat. Nanti ya Bu ya. Darah nyamuk kalau ibu tepok maka dihukumkan batal sholat ibu gitu. Atau jerawat nih Bu, yang sering Bu nih, jerawat misalnya, kan ibu masih jerawatan ya Bu ya. Iya, kalau pas ibu jerawat lagi sembahyang, kemudian ibu apain? Iseng pencet tuh,
keluar darah, maka dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan tuh. Jadi ibu kalau jerawatan jangan diapain bu tuh? Jangan iseng tangan lagi sembahyang tuh. Agak batal ini apa? Geraknya nggak berkali-kali atau gerak menggunakan jari, dihukumkan nggak batal. Tapi nanti darah yang keluar dihukumkan membatalkan sholat karena ibu sengaja-ngaja mecahin dari jerawat yang ada. Ngerti ya bu ya? Jadi ibu sebelum sembahyang lihat dulu, lihat mukena ibu, kemudian lihat karpetnya atau sajadah yang dipakai, ada nggak tadi taiknya atau ada nggak bulu kucingnya bu ya. Baru kemudian ibu apa? Ibu kemudian baru sholat. Ngerti ya bu ya? Nah sekarang wa yughtafaru hadzal aridu likillatihi, dan dimaaf sesuatu yang baru datang ini likillatihi karena sedikitnya. Sedikit, kalau sedikit dimaaf. Bi khilafir ratbati wal yabisatil lati lam yulqiha halan. Lain halnya najis yang basah dan kering yang tidak langsung ditepaknya langsung, batal sembahyang ibu. Ibu misalnya lagi sembahyang, kemudian cicak berak, kemudian tainya kering, jatuh di mukena yang ibu pakai, ibu nggak langsung tepak, sehingga itu tai cicak nempel di mukena yang ibu pakai buat sholat. Ini tai cicak hukumnya bagaimana? Kan tadi kering, bagaimana hukumnya? Karena ibu nggak langsung tepat, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan batal. Ya bu ya, ngerti ya bu ya? Jadi ibu kalau berasa ada tai cicak jatuh, lihat dulu kering basah ini. Kalau basah kan berarti nggak bisa diapain bu? Ditepak, nempel langsung dia, batal, langsung sembahyang ibu batal. Tapi kalau yang kering, ibu lihat kering nih, langsung ibu apain tadi bu? Langsung tepak, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan sah. Tapi kalau nggak ditepak, sekalipun kering tai cicaknya, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan batal. Ngerti ya bu ya? Jadi langsung ditepak ya bu ya, kalau ibu tahu ada tai cicak yang kering. Au nafadhaha bimahmulihi kakammihi fayadurru, atau ditebaknya tapi dengan sesuatu yang dia pakai, mahmul yang dibawa, yang dipakai, yang nggak bisa dilepas. Contohnya apa? Seperti pergelangan bajunya, fayadurru, maka hukumnya membahayakan. Contoh, ibu lagi sembahyang, misalnya ibu nggak pakai mukena, tapi ibu pakai baju gomis ya bu ya, rapat ya bu ya. Baju gomis ibu rapat, nutup semua aurat ibu. Pas ibu lagi sembahyang, kemudian ada tai cicak jatuh di pergelangan baju ibu. Ini bagaimana hukumnya? Maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan batal. Ngerti ya bu ya? Kenapa demikian? Karena tidak bisa langsung ditepak oleh ibu ya bu ya. Tainya nyangkutnya, jatuhnya di mana tadi? Di pergelangan baju ibu. Bagaimana hukumnya? Maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan batal. Jelas ya bu ya? Ngerti ya? Wala yuraddu ma marra, dan tidak dibantah keterangan yang telah lewat, annahu la yadurru qalbu warakil qur'ani binahwi udin. Tidak apa-apa membalikkan kertas Quran seumpama dengan kayu. Nggak apa-apa bu tuh. Ibu balikin Quran, kertasnya menggunakan kayu. Bagaimana hukumnya? Ibu lagi head misalnya. Ibu lagi head, kemudian ini Quran ada belum ditutup. Ibu pengen tutup. Bagaimana hukumnya? Megang Quran tapi menggunakan tadi apa bu? Menggunakan kayu, maka dihukumkan tidak apa-apa. Kenapa demikian? Li'annal hamla huna aglazu, karena membawa di sini hukumnya lebih berat. Bidalilin, dengan dalil annahu la yahrumu hamlu hamilil mushafi, tidak apa-apa membawa orang yang sedang membawa Quran. Misalnya
Ibu punya anak ibu gendong, anak ibu megang Quran, sementara ibu tidak ada wudhu. Bagaimana hukumnya? Menggendong anak ibu yang sedang bawa apa tadi? Bawa Quran, sementara ibu tidak dalam kondisi berwudhu, dihukumkan tidak apa-apa ya Bu ya. Nggak jadi haram ya Bu ya. Ibu nggak pakai wudhu, anak ibu lagi ngaji bawa Quran, ibu gendong, maka dihukumkan tidak haram, artinya tidak apa-apa. Ngerti ya Bu ya? Wa yadurru hamlu hamilin najasati, dan menjadi membahayakan membawa orang yang membawa najis. Nih Bu nih, ingetin Bu nih, ini kalimat nih di kitab ini. Dan menjadi membahayakan membawa orang yang membawa najis. Contoh paling gampang, ibu lagi sembahyang, anak ibu yang kecil pakai pempes ya Bu ya. Kan di pempes dia nampung apa Bu? Air kencingnya Bu ya. Pempes yang dipakai menampung apa Bu? Air kencing. Pas ini anak lagi jalan, kemudian ngelihat emaknya sembahyang, langsung gelendotan. Kan ini anak bawa apa Bu tadi? Bawa najis di pempesnya. Ini bagaimana hukum sembahyang si ibu tadi? Ibu sembahyangnya dihukumkan batal. Ingetin ya Bu tuh. Kenapa demikian? Mazhab kita mengatakan demikian, bahwasanya menjadi membahayakan artinya menjadi bikin batal sholat orang yang membawa najis. Tadi paling gampang ya Bu ya. Ibu punya anak kecil, ibu lagi sembahyang, pas ibu lagi sujud dia nemplok sama ibu. Ibu pakaiin pempes ya Bu ya. Kan pempes nampung apa Bu? Air kencing ya Bu ya. Air kencing hukumnya tadi apa? Hukumnya najis. Maka sembahyang ibu, sholat ibu langsung dihukumkan batal. Ngerti ya Bu ya? Jadi kalau ibu sembahyang punya anak kecil sama suami saling gantian, ya Bu ya. Atau ibu punya kakaknya, punya abangnya, dia ada abangnya, ada kakaknya, nah gantian perlu jagain. Kenapa demikian? Khawatir nanti pas ibu lagi sembahyang, ini anak apa? Nemplok sama ibu, sujud dia langsung gelendotan. Sementara dia pakai apa tadi Bu? Pampersnya ada air kencingnya, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan batal. Arti ya Bu ya? Ini ada di kitabnya Bu ya. Wa yadurru hamlu hamilin najasati. Kitabnya Bu Sul Karim. Orang rahimahullah tadi menyebutkan wa yadurru hamlu hamilin najasati, dan menjadi bikin batal sembahyang orang yang membawa najis. Contoh lainnya Bu, misalnya ada orang kencingnya ditampung di plastik Bu, kemudian diikat pakai tali, ditaruh di pohon mangga misalnya. Ibu lagi sembahyang, misalnya ini orang iseng pun nih, pakai tali rapiah kemudian diikat di mukena ibu. Ini bagaimana sembahyang ibu dalam madhab kita? Dalam madhab kita sembahyang ibu dihukumkan batal. Tuh. Kenapa demikian? Karena itu tali bersambung dengan air kencing yang ditaruh di tadi Bu. Di plastik Bu tuh. Air kencing di plastik ditaruh, kemudian ditaruh di mana? Di pohon. Diikat pakai tali rapiah. Dia iketin di mukena yang ibu pakai sembahyang, maka dihukumkan sembahyang ibu dihukumkan batal. Ngerti ya Bu ya? Apalagi anak ibu yang masih kecil pakai pampers, kan lebih dekat ya Bu ya. Pampersnya nampung air kencing, dia nemplok ke ibu lagi sembahyang. Bagaimana hukum sembahyang ibu dalam madhab kita? Dalam madhab kita sembahyang ibu dihukumkan batal. Ngerti ya Bu ya? Jadi makanya kalau ada anak kecil, anak ibu atau anak orang lain pakai pampers sembahyang ibu, tolong minta dijagain dulu ini anak oleh orang lain. Kenapa demikian? Kan anak kecil kalau nemplok nggak pakai bilang ya Bu ya, nemplok aja dia udah langsung. Kita lagi sujud langsung dia nemplok. Bagaimana hukum sembahyang kita? Sembahyang kita dihukumkan batal. Ngerti ya Bu ya? Wa inna ma dharra mulaqatu nahwi thawbihi lin najisi, dan sungguhnya menjadi bahaya artinya batal
dengan sebab bertemunya seumpama baju dengan najis. Yang tadi ya Bu ya. Walam yadurra sujuduhu ala ma la yataharraku biharakatihi. Dan tidak apa-apa sujud seseorang itu atas sesuatu yang tidak bergerak dengan pergerakannya. Ibu sujud di sajadah, sajadahnya ada tainya Bu. Pas ibu sujud, ibu nggak kena tai. Ini bagaimana hukumnya? Hukum sembayangnya dihukumkan sah. Ya Bu ya. Ibu sembayang pakai sajadah. Kemudian di ujungnya ada apa Bu? Ada tai. Pas ibu sujud, ibu pilih sujudnya di tempat yang tidak ada apa Bu? Yang tidak ada tainya, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan sah. Lain tadi yang pertama Bu. Kalau yang pertama orang yang membawa orang yang apa? Orang yang bawa najis, maka dihukumkan sholatnya dihukumkan batal. Kalau ini enggak, ibu sujudnya di atas sajadah, di itu sajadah ada tai, tapi ibu nggak kena apa Bu? Nggak kena tai. Ini bagaimana sembayangnya? Sembayangnya dihukumkan sah. Ngerti ya Bu ya? Kenapa kok beda yang pertama dengan yang ini? Kalau yang pertama dihukumkan batal, sementara orang yang sujud di atas sesuatu yang tidak bergerak dengan pergerakan yang tidak batal. Kenapa demikian? Li'annal mu'tabara huna an la yakuna syai'un mimma yunsabu ilaihi mulaqiyan lin najisi. Yang dihukumkan di sini bahwasanya tidak ada sesuatu yang termasuk dinisbahkan kepadanya yang mengenai atau yang memang bersentuhan langsung dengan najis. Maka dihukumkan demikian ya Bu ya. Wa nahwu tsaubi mansubun ilaihi, seumpama baju dinisbahkan kepadanya. Yang tadi ya Bu ya. Jadi ibu lagi sembahyang, kemudian ada anak kecil pakai pempas, kemudian nemplok di ibu, sembahyang ibu dihukumkan batal langsung. Sementara kalau ibu sujud di atas sajadah, di ini sajadah ada najisnya, ada kencingnya misalnya, tapi ibu sujud tidak mengenai kencing tersebut, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan sah. Tapi ya Bu ya, jadi beda antara hukum yang pertama dengan hukum yang kedua ini. Wal mu'tabaru hunaka sujuduhu ala qararin. Yang dihukumkan di sana adalah sujud seseorang di atas sesuatu yang tidak bergerak dengan pergerakannya. Wa bi'adami taharrukihi biharakatihi huwa qararun. Ketiadaan pergerakannya dengan pergerakan orang tadi, itulah yang disebut dengan qarar atau tetap hukumnya. Jelas ya Bu yang ngerti ya? Ibu sujud di atas sajadah ibu, di atas sajadah tersebut ada tai di ujungnya, tapi pas ibu sujud ibu tidak mengenai tai tadi, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan sah. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Walau shalla ala nahwi thawbin ala najisin wartafa'a birijlihil mubtallati au ghairiha. Kalau seandainya ada orang yang sholat seumpama di atas sebuah baju di atas najis, wartafa'a birijlihil mubtallati au ghairiha, dan diangkat langsung dengan kakinya yang basah atau selainnya, fa inin fasala an rijlihi halan walau bitahriqihi lam yadurra. Kalau seandainya terpisah dari kakinya langsung sekalipun dengan pergerakannya, maka dihukumkan sholatnya sah, artinya tidak apa-apa. Wa illa darra, kalau tidak terpisah langsung maka dihukumkan sholatnya dihukumkan batal. Ibu sholat, kemudian ibu sholatnya di atas misalnya karpet ya Bu ya. Di karpetnya ada misalnya tainya kering. Pas ibu sembahyang ibu injek, kemudian ibu tahu ini ibu injek tai nih, langsung ibu apain tadi? Ibu sepak
ibu sepak, ibu langsung lepaskan tai tersebut dari kaki ibu, maka dihukumkan sah sholat yang ibu kerjakan kalau tainya langsung terlepas dari kaki ibu. Ngerti ya Bu ya? Tapi kalau pas ibu tepak tapi nggak apa Bu, nggak terlepas juga, maka dihukumkan sholat ibu menjadi batal. Ngerti ya Bu ya? Kenapa ya? Iya, kalau nggak yakin batalin aja udah. Ibu ragu nih, ini terlepas nggak nih? Batal nih, udah apa? Terlepas nggak nih? Udah nggak yakin, batal aja udah. Lebih aman begitu ya Bu ya? Lebih aman seperti itu. Jadi kalau tadi yang pertama ada anak kecil, ibu lagi sembahyang, dia pakai pempes, neplok di ibu, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan batal ya Bu ya. Yang kedua tadi ibu lagi sembahyang, di atas karpet ada tai, tapi pas ibu sujud tidak kena tai, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan sah. Yang ketiga ini ibu lagi sembahyang, ada tai cicak kering, ibu injek, kemudian ibu langsung tepak. Kalau seandainya langsung itu cai cicak tadi terlepas dari kaki ibu, maka dihukumkan sholat ibu sah. Kalau nggak terlepas, maka dihukumkan sholatnya batal. Jelas ya Bu ya, ngerti ya? Kalau ibu ragu, udah langsung aja batalin aja udah. Jangan pakai tunggu ntar ibu ya. Langsung ibu batalin sembayang, ulang lagi sembayangnya itu. Ragu, ini masih ada tai nggak nih? Udah, kalau ibu ragu, langsung batalin, ulang dari awal lagi. Ngerti ya Bu ya? Yang sering pempes ya Bu, yang sering ya, yang sering yang orang belum paham tuh pampers, disangkanya anak kecil gelendotan pakai pampers sembahyang itu ibu atau bapaknya dihukumkan tidak batal. Padahal dalam mazhab kita dihukumkan batal sholat orang yang digelendotin oleh anak kecil, yang itu anak kecil menggunakan pampers. Kenapa demikian? Pampersnya dia menyerap air kencingnya Bu ya. Ngerti ya Bu ya? Wasabi'u yang ketujuh, at-taharatu 'anil khabadi alladzi la yu'fa anhu. Syarat salat yang ketujuh harus suci dari najis yang tidak dimaaf. Di mana? Fit taubi wa ghairihi, di baju atau di selain bajunya. Min kulli mahmulin lahu, setiap sesuatu yang dia bawa, au mulaqin li mahmulihi, atau yang mengenai sesuatu yang dia bawanya. Jadi kalau ada najis di baju ibu, dihukumkan sholat ibu langsung batal. Kenapa demikian? Syarat sah sholat itu tadi yang pertama, yang ketujuh tadi harus suci daripada najis yang ada di baju. Lain ya Bu ya, bersih dengan suci ya Bu ya. Ada bersih, ada apa Bu? Suci. Ibu punya anak kecil kencing, kemudian kena ibu. Ibu cuci, airnya air yang mustakmal. Cucinya pakai rinso, pakai pewangi, wangi, bersih nggak Bu tuh? Bersih, tapi suci nggak? Nggak suci itu. Kenapa demikian? Airnya air yang apa Bu? Mustakmal tuh. Makanya ibu lagi nyuci ingetin, oh iya, kalau yang ada kencingnya pisahin dulu, jangan diapain Bu? Jangan digabung dengan yang tidak ada kencingnya. Pisahin dulu, maka dicuci dulu yang tidak ada kencingnya. Yang ada kencingnya belakangan. Dia harus menggunakan air yang suci, mensucikan. Sama kayak ibu cuci di mesin cuci ya Bu ya. Itu jangan digabung semua Bu tuh. Baju anak ibu yang masih orok kan suka ada kencingnya Bu ya. Dipisah tuh. Baju suami ibu duluan, baju ibu yang nggak ada kencingnya duluan. Semua yang suci duluan. Cuci udah kelar, ibu cuci baju anak kecil ibu yang bayi yang masih ada kencingnya. Jangan di mesin cuci Bu ya, di luarnya. Bersihin dulu dari kencingnya, udah kelar baru taruh di mana Bu? Mesin cuci. Jangan digabung. Kalau digabung nanti akhirnya pakaian ibu jadi mudah najis.
baju suami ibu jadi mutanajis, sembahyang dihukumkan tidak sah. Ngerti ya Bu ya? Jadi salah satu sembahyang yang ketujuh adalah harus suci daripada najis yang tidak dimaaf fit taubi, yang ada di baju. Wal badani, yang ada di badan. Sama tuh, sebelum ibu sembahyang lihat dulu baju ibu ada najis nggak. Yang kedua, lihat di badan ibu ada nggak najis. Kalau sebelum sembahyang tadi ibu iseng mencahin apa tadi Bu tuh? Jerawat, kan darahnya ada Bu tuh. Ini hukumnya apa Bu hukumnya? Hukumnya najis. Kalau ibu sembahyang lupa bersihin, maka dihukumkan berarti sembahyang ibu tidak sah atau batal. Jadi semua najis yang ada di baju perhatikan, ada enggak? Kalau ada, cepat-cepat bersihin atau diganti. Atau di badan ibu sama demikian, harus dibersihkan dulu. Wa minhu, dan diantaranya adalah dakhilul fami, dalam mulut ibu. Mulut ibu misalnya kena najis, ibu pas ngeh nih, ini kayaknya apel yang dimakan tadi ada bulu kucing nih tadi ibu nih. Ya Bu ya, misalnya Bu ini ibu makan apel, pas lihat ngeh ini udah masuk ke mulut, itu apel campur bulu apa Bu? Bulu kucing. Bulu kucing hukumnya apa Bu? Najis. Berarti di mulut ibu ada apa Bu tuh? Ada najis. Ibu jangan langsung apa? Sembahyang, bersihin dulu, kumur-kumur dulu, ilangin dulu najis yang ada pada mulut ibu tadi. Ngerti ya Bu ya? Jadi kalau seandainya ada najis sekalipun dalam mulut, itu sebelum sembahyang harus dibersihkan terlebih dahulu. Wal anfi, atau najis yang ada di hidung, sama demikian. Wal aini, atau najis yang ada di mata. Jadi sebelum sembahyang tadi bersihin dulu najis yang di baju. Yang kemudian yang kedua, bersihin dulu najis yang ada di bagian badan ibu. Tadi bagian badan termasuk tadi, sekalipun bagian dalam mulut, bagian dalam hidung, dan bagian dalam mata. Wa illam yajib ghusluha fil janabati, sekalipun tidak wajib untuk dicuci pada waktu mandi hadas janabah. Kenapa demikian? Li'annan najasata aghlazu, dikarenakan najis hukumnya lebih berat. Wallahu a'lam bishawab. Tandain ya Bu ya. Besok insyaallah bacaannya wal makanil ladzi yulaqihi badanuhu aw mahmuluhu fi sholatihi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana atarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna wa ala ladha asrafna fatub alaina tawbah taghsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw dhiratin aw suhbah wal muslimina ajma'. Amin. Rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adda
والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.